ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਆ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਵੇਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਨਸਿਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ सब जानवरों नालों जीना यहोवा परमेश्वर ने बनाया चालाक से। उसने औरत ने क्या भला परमेश्वर ने सचमुच आख्या कि बाग दे किसी फल वृक्ष को तुसी ना खाए। औरत ने सब नूं आख्या बाग दे वृक्षां दे फलों तां असीं खाने आ, पर जिहड़ा वृक्ष बाग दे विचकार है असीं उस दे फल तो नहीं खांदे, क्योंकि परमेश्वर ने सानूं कहा कि उस नूं ना खाओ ना हाथ लाओ, अजे ना होवे कि तुसीं मर जाओ। और सांप ने औरत को आख्या कि तुसी नहीं मरोगे, पर सगों परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुसी उसको खाओगे तो अखां खुल जाएंगी तो तुसी परमेश्वर वांगू भले बुरे दी पछाण सियाण वाले हो जाओगे। तां औरत ने आख्या कि वो वृक्ष पानी तां चंगा है, पक्षियां नूं पाउंदा है, वृक्ष दुध देण लई भी लोड़ींदा है। तां उसने उसदे फल तो लिया ते आप खादा ते अपने पति नूं भी दित्ता। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬੁੜੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਿਉਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਤਹਿਮਤ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਰਦ ਔਰ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੂਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ। ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ तू है कितने? उसने कहा कि तेरी आवाज बाग में सुन के मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा सा। मैं अपने आप को लुकाया। उसने आख्या तेनू किने दस्या कि तू नंगा है? जिस वृक्ष तो मैं तेनू हुक्म दिता सी तू ना खाई कि तू उसको खादा। फिर आदमी ने आख्या जिस औरत ने तू मैनू दिता उसने मैनू उस वृक्ष को दिता ते मैं खा लिया। तद यहोवा परमेश्वर ने आदमी नहीं बल्कि औरत नू आख्या तू ये की कीता? तिनी ने कहा सप ने मैनू फरमाया ते मैं खा लिया। परमेश्वर ने सप नूं आख्या इसलिए तू ये कीता, तू सारे डंगरां विचों जंगली जानवरां विचों श्रापित है। तू अपने ढिड दे भार तुरेगा ते जीवन दे सारे बरे तू मिट्टी खावेगा। तेरे अते औरत विच मैं तेरी संतान अते औरत संतान विच मैं वैर पावांगा और तेरे सिर नूं फेंगा ते तू उसदी हड्डी नूं डांग मारेगा। फिर औरत ने आख्या कि मैं तेरे गर्भ की पीड़ बहुत विधावांगा, पीड़ नाल तू बत्ती जानेगी, पति तेरे पति वाल तेरी इच्छा होगी ते वो तेरे उत्ते हुक्म चलावेगा। ते उसने आदमी नूं कहा कि इसलिए कि तू अपनी औरत दी गल सुनी अते उस वृक्ष तो खादा जिहदे विखा मैं तैनूं हुक्म दित्ता सी कि उस तो तू ना खाए। सो जमीन तेरे कारण श्रापित हुई, तू अपने जीवन दे सारे दिन उस उत्ते दुख नाल खावेगा ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੇ ਤੇਰੀ ਉਗਾਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਪੈਲੀ ਦਾ ਸਾਗ ਪੱਤਰ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜੇਗਾ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹਵਾ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ परमेश्वर ने आदमी ਤੇ ਉਸਦੀ ਔਰਤ ਲਈ चमड़े दे चोले बना के उन्होंने पवाए। ते यहोवा परमेश्वर ने आख्या देखो आदमी भले बुरे दी पछाण च साडे वर्गा हो गया। हुण जे ना होवे कि हाथ वधा के जीवन दे वृक्ष तो भी लेके खा ले ते सदा ही रहदा रहे। जो यहोवा परमेश्वर ने उसनूं अदन दे बागों कढ दिता सो ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਤਾਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਚੁਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗਾ।
कि किस तरह मतलब ਉਹਨੂੰ पैदाइश के चैप्टर दी ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਲਾਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਫੜ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਬਰਾਏ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਈਵ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਫੂਗੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਚ ਅੰਗੇਜ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ को ट्राई कर रहे हैं इसको हो जाएगी पर ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਉਲਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਠਿਆਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਦੋਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਫੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਫੌਰਨ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਚੱਕਰ ਦੀ 407ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯਕੀਨ ਦਾ ਬਾਪ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਬਾਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਬੀਜ ਈਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਈਵ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਡਮ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ इसलिए चुका गुनाह शामिल किया ऐसे लोग शैतान ने अपना ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਨੀਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਉਸ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰਸਗੁੱਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਪੂਰਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਨੇ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈਵ ਤੇ ਐਡਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਲਈ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਭੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਦਮ ਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਉਹ ਲੁਕਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਘਰ ਮੈਸੀ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਕੋ ਖਿਲਾਰਾ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਲਦੀ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੈਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਤੇ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਚੈਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉੱਠਦੇ ਆ, ਖੇਲਦੇ ਆ, ਮਲਦੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਉਹਦੇ ਦੀਵੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ। ਉਹ ਚ ਦੇਖੋ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਏ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਇੰਸਰਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਫਾਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅੰਗੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਰਮੀਆ 23 ਦੀ 23 ਤੇ 24 ਆਇਤ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਦੂਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਉਹ ਲੁਕ ਸਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਦ ਮੈਂ 23 ਦੀ 24 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 12ਵੀਂ ਆਇਤ ਕਿ ਆਦਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਵੱਈਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੋ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਪਰਖਣ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੈਕ ਡੋ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌ ਜਾ ਬੈਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਹੋ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਪੂੰਝੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਲੀਡ ਕਰ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲੇਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਕ ਸੀਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ।
ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਮਦਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਲਕਿ ਈਵ ਵੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਈਵ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੋਲਡ ਸਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਆਪੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਆ ਲੋਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੈਂ ਇਹਨੇ ਧੁੱਪ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਕਿੰਗ ਡਿਸਲਾਈਕਿੰਗ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਾਉਣ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਈਵ ਦੀ ਤਾਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਗੋਸਪਲ ਆਫ ਜੌਨ ਜੋ ਨਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ 8ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ 44 ਆਇਤ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਜਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਨੇ ਥਾਈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਬਚਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਫਸਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੋਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਉਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਤੀ 24 ਦੀ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਰੰਥੀਆਂ 11 ਦੀ 13ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਝੂਠੇ ਲੋਕੀ ਛਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਝੂਠੇ ਰਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਰੂਪ ਬਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਤੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਝੂਠਾ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੋੜਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 21ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਹਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮਦ ਦਾ ਭੇਦ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਚੌਥੇ ਦੀ 24ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖਲੜੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮਾਰਕ 14ਵੀਂ ਦੀ 24ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵਹਾਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਲ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਕਲ ਦੇ ਧੋਖੇ, ਅਕਲ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੌਨ 3:16ਵੀਂ ਆਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋੜਾ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋੜਾ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਖਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾਏ, ਤੈਰਤੇ ਬਣਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਗ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੜਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜੈਨਸਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਿਊ ਦੇ 30ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜੇਗਾ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ते प्रभु दा बपतिस्मा ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੱਤੀ 3 ਉਹਨੇ ਦਿਨ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आके यहूदिया ਦੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਊਠ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਚੰਮ ਦੀ ਪੇਟੀ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਣ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਰਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਰਦਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਥੇਰੇ ਮੈਥੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਪ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਜੋਗਾ ਫਲ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਬਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਤੰਗਲੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਜਰਦਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਯਹੂਦਾ ਕੋਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਜਰਦਨ ਦੇ ਕੰਢਿਓਂ ਯਹੂਨਾ ਕੋਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਪਰ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗੂ ਉੱਤਰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੌਬਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੌਬਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੌਬਾ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੌਬਾ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਮੁੱਖ ਸੋਗਮਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਸੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਸੋਗ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੌਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਲਈ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਲਈ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਤੌਬਾ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੌਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਅੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਫੇਂਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੌਬਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਪਾਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ 7ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਫਕੀ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਲ ਜਿਊਸ਼ ਫੈਮਿਲੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਯਹੂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਫੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੌਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੋ ਜਾਲ ਹੈ ਨਾ ਬੁਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚ ਫਸ ਗਏ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ
ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਸੂਲ ਵੀ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਜਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਵਿਚਲੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੌਬਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਵਿਚਲੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਵਿਚਲੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬਦਲ ਲਾ, ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਾ, ਆਹ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ, ਬੰਨ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੰਨ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੰਨ ਲਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਵ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ ਟਾਈਮਲੀ ਬਦਲਾਵ, ਟਾਈਮਲੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਬੂਲਦਾ। ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਬਦਲ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੌਬਾ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਖਰੂ ਤੋਂ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮੌਜੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਮੰਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਮੰਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਮੰਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਮੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਘਰ ਮੰਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? ਪਾਕ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਮੁੱਠਾ ਬਦਲਾਵ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਝੂਠੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪਾਕ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੇ ਦੀ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਤੌਬਾ ਜੋਗਾ ਫਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 11ਵੀਂ ਆਇਤ, ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਊਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਉਹੀ ਹੌਸਲਾ, ਉਹੀ ਤਾਕਤ, ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਦਲੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਕੀਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ। ਉਹੀ ਹੌਸਲਾ, ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਤੌਬਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਦੇਖਦੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੌਬਾ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ? ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਤਲਬ ਲਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦਾ ਹਾਲ।
क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने मतलब एक वो खुदावन यीशु मसीह गुनाह तो खाली सी, पाक पवित्र सी, जो पहले ही सिक्ख्या सिखाया सी, ते ਉਹਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? क्योंकि ਉਹਨੇ ਮਰੀयम जो औरत सी ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। क्योंकि जिस्मानी जरूरतों तो ऊपर उठ के उन्होंने भी अपनी मिनिस्ट्री शुरू करनी सी। तीसरे दिन ਅਸੀਂ 16ਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤਸੀਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਦੀਲਾ ਘੋਲ ਸਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਗੇਟ ਜਿਹੜੀ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਬਾਪ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਤਿੱਕੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਹੋਲੀ ਵਰਡ ਹੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਨ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੰਨੋ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੰਨੋ। ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਡਵ ਕਬੂਤਰ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰਨਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੇਤ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 29ਵੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹਨ, ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਜੋਗਾ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰਤ ਸੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਰਾਦੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਹਰਸ਼ੈਮਸੀ ਦੀ ਖਾਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਾਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਦੇ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।